اب کوئی بندہ کہے وہ تو مر گیا، وہ کیسے ادا ہوگا؟ تو سرکار کی صحیح میں حدیث پاک موجود، مفہوم حدیث کو یوں ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے فلاں رشتہ دار پر، کیونکہ یہ حدیث مختلف رشتوں سے آئی ہے، بہن بھائی سے بھی آئی ہے، باپ بیٹے سے بھی آئی ہے، تو جب ہم یہ مفہوم ادا کریں گے تو جس نے جو بھی پڑھی ہوگی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہاں نظام کچھ ایسا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نا ایک عنوان کی، اور کسی علامہ صاحب نے آ کے وہی حدیث، ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی عنوان کی آئی ہے، جملے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، اس نے اور عنوان کی پڑھی، اس نے آ کے بیان کی، وہ باہر جا کے شور مچائے گا جو جاہل قسم کا بیٹھا، یار میں نے اس طرح پڑھی تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، حدیث تو اس طرح آئی تھی۔ بھئی تو کون سا کوئی ایسا امام آ گیا جس کے ذہن میں کوئی کون سا تو امام محمد نعمان بن ثابت آ گیا ہے کہ جو ذہن کو دوڑائے تو پوری شریعت ذہن میں آ جائے، پورا ذخیرہ حدیث ذہن میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں نا، میں اگر تھوڑا سا غور کروں تو میرے غور کرنے سے تسمیہ میرے ذہن میں آ جائے گی، بسم اللہ شریف میرے ذہن میں نے مزید غور کیا سوچنے سے سورہ فاتحہ بھی میرے ذہن میں فوراً آ جائے گی، کیونکہ ہم بندے جو عام ہیں تو یہی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی سوچنے سے۔ لیکن مجتہد فی المذہب کی شان یہ ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طرح وہ تھوڑا سا غور کریں نا، تھوڑا سا سرکار کی احادیث کا پورا ذخیرہ، پوری شریعت کے قوانین و اصول اور پورا قرآن اس کے ذہن میں ایسے ہی آ جاتا ہے جس طرح میرے ذہن میں تسمیہ آ جاتی ہے۔ اب تو وہ تو ہے نہیں کہ تو نے دیکھ لیا ہو اس عنوان کے سوا کوئی حدیث ہی نہیں موجود، اس لیے ہم نے احتیاطاً یہ جملہ بولا یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار، اب اس نے جو بھی پڑھی ہوگی اس پہ سچی آ جائے گی، میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا اور اس نے حج کی منت مانی تھی، اس نے حج کی وہ پورا نہ کر سکا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو منت اس کی پوری ہو جائے گی، ادائیگی یہ منت ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ سے جان چھوٹ جائے گی؟ کیونکہ منت جب بندہ مانے اور اس کا کام ہو جائے، اگر وہ شرعی منت، کیونکہ ایک عرفی منت ہوتی ہے ایک شرعی، اگر وہ منت شرعیہ ہے، مثال کے طور پر بندے نے کہا یا اللہ میرے والد صاحب کی صحت درست ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ منت شرعیہ ہے۔ اب اگر والد صاحب کی صحت مبارکہ جس مرض کے لیے اس نے نسبت کی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اس پہ اب 2 رکعت پڑھنا واجب ہو گیا، اس پہ 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہو گیا؟ واجب۔ اب ظاہر ہے جب ادا نہ کیا ہو اور واجب بندے کے ذمہ ہو تو پھر سزا ہے کہ نہیں ہے؟ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی یہی پوچھ رہا ہے، منت مانی تھی، کام پورا ہو گیا تھا، ابھی وہ حج نہیں کیا تھا انہوں نے کہ وہ فوت ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو اللہ کا یہ جو حق ان پہ باقی ہے یہ ادا ہو جائے گا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام چاہتے تو فرماتے نعم، ہاں ہاں ہو جائے گا، ہاں ہاں، لیکن سرکار نے یہ جملہ مبارکہ کیوں نہیں فرمایا؟ امت کے لیے رہنمائی دی۔ سرکار نے سب سے پہلے قیاس کے دروازے کو کھولا ہے۔ کس کو کھولا ہے؟ قیاس کے دروازے کو۔ امام سرخسی رضی اللہ عنہ نے اصول سرخسی میں جہاں قیاس کی حجیت پر کلام کیا وہاں ایسی حدیثوں کو نقل کیا کہ دیکھیں جی وہ پوچھنے تو آیا تھا کہ اللہ کا حق باقی ہے، کیا اس کو میں ادا کروں؟ سادہ سا جواب تھا ہاں ہاں ادا کر دو، لیکن سرکار نے یہ جواب، سرکار نے اس کو لیے قیاس کا دروازہ کھولا، فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، اچھا مجھے اگر تیرے اس رشتہ دار پر دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی قرض ہوتا، کسی کا کوئی، اور تیرا یہ رشتہ دار ادا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا، ادا کرنے سے، اور تو اس کے مرنے کے بعد اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کرتا، تو کیا وہ قرض ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ادا ہو جاتا، وہ کیا ہو جاتا؟ ادا ہو جاتا۔ فرمایا کیا کسی کے مرنے کے بعد ایک بندے کا اس پہ حق ہو، مرنے کے بعد تم ادا کرو تو وہ ادا ہو جاتا ہے؟ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے پر ہر وقت تیار ہے،
کوئی ایسا کام کرے میں اپنے بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں. فرمایا جا اپنے اس رشتہ دار کی طرف سے حج تو ادا کر لے, اللہ پاک تیرے حج کی ادائیگی کی وجہ سے جو اس کے ذمہ اللہ کا حق باقی ہے, اللہ اس کو اپنا حق معاف کر دے گا اور اس کا حق ادا ہو جائے گا. اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہو اور اس کے مرنے کے بعد پیچھے والے ورثاء اس کا قرض دینا چاہیں تو سرکار نے جب قیاس کا دروازہ کھولا تو مثال بھی یہی سامنے رکھی. فرمایا اگر یہ ادا ہوتا تو پھر اللہ کا حق کیوں نہیں ادا ہوگا, پھر اللہ کا حق کیوں نہیں ادا ہوگا. چوتھا حق جو مرنے کے بعد والدین کے اولاد پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو یہ کیا ادا کریں ان کا. اور ہمارے ائمہ نے لکھا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بیٹے یا اس بیٹی کے حق میں جس نے اپنے والدین کے سر سے مرنے کے بعد کیا اتارا ہے, دونوں جہانوں کی سعادتیں اور سعادتیں اور سعادتیں ہیں. بس بھلائی ہی بھلائی اور بھلائی ہے. کس صورت میں وہ چلے گئے, اس نے اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے والدین کو قرض کو ادا کر دیا ہے. یہ نہ دیکھے اتنے پیسے لگ گئے, اتنے ہوتے تو میں نہ دیتا تو میرا بینک بیلنس اتنا ہوتا. ان سب چیزوں کو چھوڑ دے, والدین کے قرض کو ادائیگی کے لیے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے یہ ادا کرے, اس کے رزق میں میرا رب برکتیں عطا فرما دے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں پانچواں حق والدین کی وفات کے بعد جو اولاد پہ باقی ہوتا ہے وہ یہ ہے, کوشش کریں کوئی عبادات میں سے ان کے ذمے حق باقی ہو. مثال کے طور پر روزے رہ گئے, نمازیں رہ گئیں, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے انسان, اس کے ذمے حج رہ گیا. حج فرض ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں پہ, لیکن وہ اپنی عقل کو سامنے لے آتے ہیں. ابھی تو میں نے گاڑیاں خریدنی ہیں, ابھی تو میں نے کوٹھی بنانی ہے, ابھی تو میری 4 بیٹیاں رہتی ہیں, ابھی تو میرے 5 بیٹے رہتے ہیں, ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے کہ میں حج کو جاؤں. پتہ نہیں اس نے کوئی لکھوایا ہوا ہے کہ اتنی عمر آپ یہاں زندگی گزاریں گے. یہ جملے ہوتے ہیں. بھائیو جب حج فرض ہو جائے تو فوراً حج ادا کر لینا چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ. فرض ہو گیا تو بس حج پہ چلے جائیں. بیٹیوں کا نظام بھی اللہ کر دے گا, بیٹوں کا بھی کر دے گا. مکان آپ کے پاس جو ہے یہی کافی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. اگر سرے سے نہیں ہے تو اللہ مکان بھی عطا فرما دے گا. اللہ مکان بھی. لوگ سمجھتے ہیں شاید حج اور عمرہ کرنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے. بولیں بولیں, کچھ نہیں ہوتا, مزید اونچی بولیں. لوگ سمجھتے ہیں حج عمرہ کرنے سے بندے کیا ہو جاتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے, فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو. صحیح کی حدیث, فرمایا حج اور آگے 2 بشارتیں دی اس حدیث میں. فرمایا ایک تو حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہوں کو حج اور عمرہ یوں دھو ڈالتے. فرمایا جس طرح لوہے کی بھٹی میں تم زنگ والے لوہے کو ڈال دو, مٹی والے لوہے کو ڈال دو, اس میں سونے کو ڈال دو, جس طرح اس آگ نے اس لوہے اور سونے کو اضافی چیزوں کو راکھ بنا دیا اور خالص باہر نکال دیا. فرمایا ایسے ہی حج اور عمرہ بندے کے جسم سے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں, گناہوں کو. اور اسی حدیث میں جو بشارت عطا فرمائی, فرمایا حج اور عمرہ کرو امیر ہو جاؤ. کیا فرمایا, حج اور عمرہ کرو امیر ہو جاؤ. ایک حدیث میں یوں فرمایا حج اور عمرہ کرو اپنی غربت کو دور کرو. لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے. اب لوگوں کا نظریہ دیکھیں اور سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان دیکھیں, پھر سوچیں یہ کس طبقے کے مسلمان. یہ جو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. بھائی عشق تو بہت دور ہے, پہلے محبت کے درجے کا تو آؤ نا. ہم تو محبت تک نہیں آ سکتے, بس زبانی دعوے نعرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان سے محبت پوری نہیں ہوتی. محبت رسول نام ہے اس بات کا, کبھی زبان سے نہ اظہار کرے, ہمیشہ سرکار کی سنت پہ عمل کرے. سرکار خود اعلان کرتے ہیں اس میرے امتی کو مجھ سے حقیقی محبت ہے. قال النبی علیہ السلام من احیا سنتی
फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़द कान माया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया मेरी मोहब्बत में सच्चा कौन? मन अहया सुन्नती, फरमाया जो हमारे तरीके पे चलता है, जो हमारी सुन्नत के मुताबिक चलता है। फ़क़द अहब्बनी, फरमाया हम खुद ऐलान करते हैं ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। अब देखिए मेरे ऐलान की क्या वक़्त और सरकार मदीना के अपने ऐलान मुबारक की खुशखबरी की क्या वक़्त और क्या वैल्यू, करोड़ों दर्जों से भी ज्यादा का फर्क है। मैं 1000 बार कहूं, खरब मर्तबा कह दूं मुझे आपसे मोहब्बत है, इसका वो मेयार नहीं जितना कि सरकार फकत एक मर्तबा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहयु यूहा वाली जुबान से फरमा दे इस बंदे को मुझसे मोहब्बत है। और सरकार ने तो बता दिया, मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बानी, तहक़ीक़ के जुमलों के साथ फरमाया जो भी मेरी सुन्नत पे चलता है वो मुझसे हकीकत में मोहब्बत करता है, और जो मुझसे हकीकत में मोहब्बत करे फ़क़द कान माया फ़िल जन्नह, माया फरमाया वो मेरे साथ जन्नत को जाएगा। ये नहीं कि मैं उसको जन्नत भेज आऊंगा, मैं उसको जन्नत पहुंचा दूंगा, माया बिल्कुल साथ। फरमाया जब हम जाएंगे तो वो भी हमारे साथ बहिश्त को जा रहा होगा। लेकिन क्या फरमाया भाई, जो हमारे नाम के नारे लगाए, जो नारे हमारी मोहब्बत के लगाए, मुसलमानों की चुगलियां करे, नहीं। सरकार ने फरमाया मन अहया सुन्नती, जो हमारे तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करे, जो हमारे तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करे। तो फिर अब क्या करना है? 5वां हुकूक, जो भी उनके जिम्मे इबादात की दुनिया में कोई मामलत रह गए, गफलत का वो शिकार हो गए, तो अब उनको अदा करे। अब उनको क्या करे? वालिद साहब के जिम्मे 5000 नमाजें बाकी हूं, बंदा कैसे अदा करे? क्या नमाज पढ़नी पड़ेगी? नहीं, नमाज नहीं पढ़नी होगी। नमाज तो उसने खुद पढ़नी थी, वो गफलत का शिकार हो गए, अल्लाह उन पे रहम फरमाए। जिस के भी दुनिया से चले गए अल्लाह उन सब पे रहम फरमाए। अब हम उनका फिदिया अदा करेंगे। क्या अदा करेंगे? फिदिया अदा करेंगे। इसकी तफसील के लिए आपको किसी मुफ्ती आले सुन्नत से रब्ता करना होगा, यहां हम इस वक्त नहीं अर्ज कर सकते। रोजे रह गए तो क्या हम वालिद की तरफ से रोजा रखेंगे? नहीं। वालिदा की तरफ से जब वो फौत हो गए रोजा रखेंगे? नहीं। इसका फिदिया होगा, जिसको आप कफारा भी कह सकते हैं, वो देना होगा। अल्लाह की रहमत पे हमारे फुक़हा इस्लाम ने लिखा, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा और अपने ये हुकूक इस फिदिये और कफारे की बरकत से उनसे महफ फरमा देगा, मिटा देगा। इस तरह का कोई हक भी रहता हो, ये वफात के बाद औलाद के जिम्मे जो 12 हुकूक है उनमें से ये 5वां हक है, उनमें से ये 5वां, 6ठा हक। अगर उन्होंने कोई वसीयत शरइया, जायज वसीयत अपनी औलाद को की हो तो उनकी वफात के बाद ये उनकी वसीयत को पूरा करें। ये उनकी वसीयत को क्या करें? शर्त क्या है? वसीयत शरइया, शरीयत की रोशनी में वो वसीयत जायज हो, शरीयत की रोशनी में वो वसीयत जायज हो। अगर उसके निफाज में यानी वसीयत को पूरा करने में गुनाह लाजिम आता हो तो अब इसके लिए वसीयत को पूरा करना हराम है। अब इसके लिए वसीयत को पूरा करना, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर उसूल है, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ला ताअता लिअहदिन फी मसियतिल्लाह व रसूलिही अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ला ताअता लिअहद, उधर ला नफी के लिए, उधर अहद ये नकरा, और नकरा जब तहतन नफी आ जाए, नफी के नीचे आ जाए तो फायदा उमूम का देता है। अरबी ग्रामर का एक उसूल है, नकरा जब तहतन नफी है तो फायदा उमूम का देता है। तो क्या माना बना? ला ताअता लिअहद, कायनात में किसी एक की बात को मानने की इजाजत नहीं है, हाँ वो पीर हो, वो शेख हो, वो उस्ताद हो, वो वालिद हो, वो शौहर हो, वो बीवी हो, कोई भी हो, कब नहीं मानना? अगर उसकी इताअत करे फी मासियतिल्लाह व रसूलिही अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी मानते हैं तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो जाएगी। इसकी मानते हैं तो अल्लाह रसूल की क्या हो जाएगी? सरकार ने फरमाया अब कायनात की कोई हस्ती आ जाए, क्योंकि रब रसूल पहले हैं, बाकी सब लोग बाद में हैं। अगर उनकी बात मानने में
میری یا میرے رب کی सरकार نے फरमाया नाफरमानी होती है तो अब उसकी बात मानना तेरे लिए हराम है, अब उसकी बात मानना तेरे लिए। इसलिए हमने जुमला अर्ज किया कि वसीयत शरइया, वसीयत शरइया, शरीयत की रोशनी में अगर वो वसीयत जायज़ हो, जो भी उसने वसीयत की है किसी मुफ्ती अहले सुन्नत से रब्ता किया जाए। और आप याद रखें, मसाइल अगर आप चाहते हैं आपके सही मानों में हल हो जाएं तो इसके लिए ज़रूरी होगा आपको अहले सुन्नत से मुफ्ती से ही रब्ता करना। कोई हो सुन्नी, मुफ्ती भी हो, वो आपकी मसाइल की दुनिया में सही रहनुमाई कर देगा। वरना हर बंदे को हमने मुफ्ती समझ लिया, ये जहालत है, ये बात गलत है। जो भी स्टेज पे आ गया वो हमारा मुफ्ती आजम बन गया, जिसको भी इमामत का मनसब सौंप दिया गया, काबिल तो होते नहीं है, वो हमारा मुफ्ती आजम। ऐसी बात नहीं है। फतवा देना सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैं आपको बताऊं कितना मुश्किल है। एक बात, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा मोहम्मद नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, आप फरमाया करते, लोग समझते हैं कि शायद फतवा देना आसान है। क्या फरमाया करते? लोगों ने तो यही कहना, एक सफ़ा ही लिखा, क्या किया है? ये उससे जाके पूछ सफ़े के लिखने में मेहनत कितनी हुई है, या उससे जाके पूछ तेरी जिंदगी का कितना अरसा लगा इसी एक सफ़े के लिए। ज़ाहिर है जितने कोर्स भी उसने किए हैं, अगर उसको वो कोर्स ना करता होता तो ये सफ़ा लिख भी, फिर उससे जाके पूछ तेरे इस एक मसले को निकालने के लिए कितना देर उसने कुतुब के अंदर मुताला किया होगा। उससे जाके पूछ जिन किताबों से तेरा एक सफ़ा उसने लिखा है, वो किताबें कितनी कीमती आई होंगी, उससे जाके पूछना। और तूने 1 रुपया भी नहीं देना होता, क्योंकि फतवा हमें फी सबीलिल्लाह मिलता है। तो बस कह देना बड़ा आसान है, ये कौन सा कमाल है, एक सफ़ा तो सारा। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछो, जिनकी वजह से आप और पूरा वर्ल्ड अक्सरियत में हनफी और मसला कहलाता है फुरूफी शरह में। फुरूफी शरह में हम क्या हैं? हनफी। उसूल फी शरह में किसी की तकलीद नहीं, कुरान व हदीस। अकायद में किसी की तकलीद नहीं होती, कुरान व हदीस। फुरूफी शरह जो मसाइल फ़िक़हिया मसाइल है, इनमें हम तकलीद करते हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा मोहम्मद नुमान बिन रज़ियल्लाहु अन्हु की। आप क्या फरमाते हैं कि मुफ्ती के लिए फतवा देना कितना मुश्किल काम है। फरमाया लोगों एक तलवार हो वो भी नंगी, ये आपके इमाम का फरमान है, एक तलवार हो वो भी, और उसके नीचे आग हो वो भी जहन्नम की, दुनिया की ना। फरमाया उसके नीचे आग हो वो भी। तो मुफ्ती जब फतवा देता है इसी तलवार पे चलता है। अब आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल काम है। इफ्ता बहुत मुश्किल काम है। अगर शरीयत की रोशनी में किसी ने काम करना है, सबसे मुश्किल काम इफ्ता है। देखिए कितनी बड़ी मिसाल दी है हमारे इमाम साहब ने। फरमाया कि नीचे जहन्नम की आग, ऊपर तलवार, वो तलवार भी नंगी। जो मुफ्ती होता है फतवा देने वाला, फरमाया वो इस तलवार पे चल रहा होता है। मतलब क्या था कि अगर थोड़ा सा भी शरीयत के खिलाफ फतवा देगा तो गोया वो तलवार से कट के नीचे दोज़ख में जा गिरा है। तलवार से कट के नीचे कहां जा गिरा है? ऐसे नहीं, इतना बड़ा मुज्तहिद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने इनको इतना इल्म अता फरमाया है, एक गारे से कच्ची मिट्टी से बना हुआ सतून होना और इमाम आजम खड़े होकर कहें ये सोने से बना हुआ है। किस चीज से बना है? तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते अपने शागिर्दों को कि मेरे भाइयों फिर मानना ही पड़ेगा कि वाकई ये सोने से ही बना है। वाकई ये किस चीज से बना है? हमारी अक्ल इस जुमले को शायद न समझ सके, लेकिन इतने बड़े आइम्मा का फरमान है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं। और यही इमाम शाफी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया कायनात के जितने फुक़हा मुज्तहिदीन हैं सब के सब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की अयाल हैं। आप इन सब की किफालत फरमाते हैं। जितने भी फकीह और फुक़हा हैं सब नीचे। इमाम शाफी ने फरमाया सबसे ऊपर इमाम आजम का नंबर है, सबसे ऊपर इमाम है। इस पर हमने आपको 2-4 जुम्मतुल मुबारक में इमाम साहब की सीरत पे अर्ज भी किया कि अल्लाह ने आपको कैसी कैसी बारीकियों तक रहनुमाई अल्लाह ने आपकी की थी। अब गौर करें, जो वसीयत की हो, लेकिन शर्त क्या है? शरीयत की रोशनी में की हो तो उसको पूरा करे। अगर इस तरह नहीं तो फिर किसी सूरत में भी उनकी वसीयत को पूरा करने की शरअन इजाजत
اور ان پر